بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1803 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 66، 68، 69 اور 70، 67 to 70۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما قدر اللہ، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، حق قدری ہی، جیسا حق ہے اس کی قدر کرنے کا، والارض، اور زمین، جمیعاً سب کی سب، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، والسماوات، اور آسمان، مطویات، لپٹے ہوں گے، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور وہ بلند ہے، اما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک ٹہراتے ہیں۔ وہ نفخہ، اور پھونک ماری جائے گی، فی الصوری، سور میں، فصعقہ، بے ہوش ہو جائے گا، من، جو ہے، فی السماواتی، آسمانوں میں، ومن، اور جو ہے، فی الارض، زمین میں، الا، مگر، من، جسے شاء، چاہے گا، اللہ، اللہ، ثم، پھر، نفخہ، پھونک ماری جائے گی، فیہ، اس میں، اخرى، دوسری مرتبہ، فاذا، تو یکایک، ہم، وہ، قیام، کھڑے، ینظرون، دیکھتے ہوں گے، واشرقت، اور چمک اٹھے گی، الارض، زمین، بنور ربہا، اپنے رب کے نور سے، ووضع، اور رکھی جائے گی، الکتاب، کتاب، وجیء، اور لائے جائیں گے، بالنبیین، انبیاء، والشہداء، اور گواہ، وقضی، اور فیصلہ کیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ووفیت، اور پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما، جو عملت، اس نے کیا ہوگا، وہو، اور وہ، اعلم، خوب جانتا ہے، بما، اس کو، جو یفعلون، وہ کر رہے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا، حالانکہ اس پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بالا وہ برتر اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں، اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ
पल भर में खड़े होकर देखने लगेंगे और जमीन अपने परवरदिगार के नूर से चमक उठेगी और नामे आमाल सामने रख दिया जाएगा और अंबिया और सब गवाहों को हाजिर कर दिया जाएगा और लोगों के दरमियान बिल्कुल बरहक फैसला किया जाएगा और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा और हर शख्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और जो कुछ लोग करते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। इन 4 आयतों में 8 बातें बयान की गई हैं। पहली बात, उन लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी जैसा कि उसकी कदर पहचानने का हक था। दूसरी बात, हालांकि पूरी की पूरी जमीन क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी। तीसरी बात, सारे के सारे आसमान उसके दाहिने हाथ में लपटे हुए होंगे। चौथी बात, वो पाक है और बहुत बाला वो बरतर उस शिर्क से जिस शिर्क का इर्तिकाब ये लोग कर रहे हैं। पांचवी बात, सूर फूंका जाएगा तो आसमान और जमीन में जितने हैं सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। छठी बात, फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो वो सब लोग पल भर में खड़े होकर देखने लगेंगे। सातवीं बात, जमीन अपने परवरदिगार के नूर से चमक उठेगी। आठवीं बात, नामे आमाल सामने रख दिया जाएगा। नवीं बात, अंबिया और सब गवाहों को हाजिर कर दिया जाएगा। 10वीं बात, लोगों के दरमियान बिल्कुल बरहक फैसला किया जाएगा। 11वीं बात, उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। 12वीं बात, हर शख्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। 13वीं बात, जो कुछ लोग करते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। जैसे बात कही गई थी कि इन 4 आयतों में 8 बातें, 8 नहीं बल्कि 13 बातें इसमें बयान की गई हैं। बुजुर्गान मोहतरम, मुशरिकों की हालत बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उन मुशरिकों के बारे में खबर दे रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला की इस तरह कदर नहीं की जिस तरह की उसकी कदर करनी चाहिए थी। अब सवाल यहाँ ये हुआ कि अल्लाह ताला की कदर किस तरह की जाए। उसका जवाब हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि कुफ़ार और मुशरिकीन अल्लाह की उस कुदरत पर ईमान नहीं लाए। जो शख्स उस बात पर ईमान ले आया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर खुद कुदरत रखता है तो उसने अल्लाह ताला की इस तरह कदर की जिस तरह उसकी कदर करने का हक है, और जो इस बात पर ईमान नहीं लाया उसने अल्लाह ताला की उस तरह कदर नहीं की जिस तरह कदर करने का हक है। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की कुदरत पर पूरी तरह ईमान लाना ही दरअसल अल्लाह ताला की हकीकी माने में कदर करना है। अल्लाह ताला की कुदरत बयान की जा रही है कि परवरदिगार वो ऐसी कुदरत वाला है कि जब क़यामत कायम होगी तो वो सारी जमीन जो अपनी वुसअत में काफी बड़ी है, बहुत कुशादा है, वो अल्लाह ताला की मुट्ठी में समा जाएगी। यानी ये दुनिया अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल ही मामूली सी है जो उसकी एक मुट्ठी में समा जाएगी, और आसमान और जमीन का ये हाल होगा कि उसके दाहिने हाथ में समा जाएंगे। यहाँ जमीन में ये यहाँ जहन में एक बात हो सकती है कि क्या अल्लाह ताला के हाथ हैं जैसे कि हम इंसानों के होते हैं? इसका जवाब उलमा ने यह दिया कि बहुत सी आयतों और अहादीस से मालूम होता है कि अल्लाह ताला के हाथ हैं, लिहाजा हमें उस पर ईमान लाना चाहिए कि अल्लाह ताला के हाथ हैं। मगर वो हाथ कैसे हैं वो हम नहीं जानते, बल्कि इस बात पर ईमान लाना चाहिए कि उसके हाथ उसकी शान के मुताबिक हैं। जाहिर है कि हर मखलूक के हाथ उसके एतबार से होते हैं, तो फिर अल्लाह के हाथ भी उसकी शान के एतबार से होते हैं। हम इंसानों की तरह उसके हाथ नहीं हैं। इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में मरवी है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि यहूद का एक आलिम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद, हमारी किताबों से हमें ये बात मालूम हुई कि अल्लाह ताला आसमानों को एक उंगली पर, जमीनों को एक उंगली पर, दरख्तों को एक उंगली पर, पानी को एक उंगली पर, रेत को एक उंगली पर और सारी मखलूक को एक उंगली पर रखेगा और कहेगा कि मैं बादशाह हूं। इस यहूदी आलिम की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, जिससे आपके सामने के दांत झलक उठे। ये मुस्कुराना इस बात की तस्दीक में था जो उसने कही। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत फरमाई, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह वस समावातु मत्विय्यातुन बियमीनी। अल्लाह ताला क़यामत के अहवाल बयान फरमा रहे हैं कि जब दुनिया के खत्म होने का वक्त आ जाएगा तो अल्लाह ताला हजरत इसराफील को हुक्म देगा कि सूर फूंक दिया जाए। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे तो सारी मखलूक उस सूर की आवाज की वजह से मर जाएगी। बस वही शख्स बाकी रहेगा जिसे अल्लाह ताला जिंदा रखना चाहेगा। अब वो कौन लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला जिंदा रखना चाहेगा? हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम नहीं जानते कि वो लोग कौन हैं। अलबत्ता इमाम ज़ुहैरी रहमहुल्लाह ने कहा कि वो हज़रत जिब्रील, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील अलैहिमुस्सलाम हैं। और बाज़ रिवायत से यह भी मालूम होता है कि वो शहीद लोग होंगे जो तलवारें लटकाए रहते हैं। ये भी इस सूर की वजह से नहीं मरेंगे। इस पहले सूर के बाद एक और सूर फूंका जाएगा जिसकी वजह से सारे मुर्दा लोग जिंदा हो जाएंगे और क़यामत का मंजर अपनी आंखों से देखेंगे कि हम आज कहां आ गए हैं, हम यहां क्यों जमा किए गए हैं, हमारे साथ क्या मामला किया जाएगा।
وغیرہ وغیرہ، جب سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان انصاف کے لیے جلوہ افروز ہوگا، جن کی صرف تجلی ہی سے سارا میدان محشر چمک اٹھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہو جائیں گے تو سب کے نام اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ انہوں نے اس دنیا میں کیا کیا عمل کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہر امت کے ساتھ ان کے نبی کو کھڑا کیا جائے گا تاکہ جو بھی لوگ کہیں اس کا جواب اس امت کے نبی سے کیا جا سکے۔ اور جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب ہر امت کے ساتھ ایک گواہ لایا جائے گا اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال کے حساب سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، جو حق کے مطابق ہوگا ان پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جو وہ اپنے نام اعمال میں پائیں گے بالکل اسی کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ویسے ہم سب کچھ تو جانتے ہیں جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، مگر ان کی حجت کو ختم کرنے کے لیے ان کے آگے گواہ لائے جائیں گے تاکہ انہیں اس کے بعد اور کچھ کہنے کا موقع نہ ملے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ دنیا جہاں کے جتنے لوگ جو کچھ کے کر رہے ہیں پروردگار ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔